ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو کمیٹی میں ٹیک اپ کیا جائے اور کمیٹی اس کو اسٹڈی کرے, اور یہ اگر وہ کوئی جائزہ دینا چاہتے ہیں اور کمپیریزن دینا چاہتے ہیں وہ بھی بے شک دیں, لیکن وہ جب کمیٹی میں جائے گا اور اس پہ بحث ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ کسی اور نے کیا کیا. اور یہ جو ہیں ریاست مدینہ کے دعوے دار جو ہیں اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہولیر دین دا پوپ, ہم ان کی بھی کارکردگی کو دیکھ لیں گے. اس لیے اس کو آپ برائے مہربانی کمیٹی کو بھیجیں اس سوال کو, کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے. ہم کوئی سوال کر ہی نہیں سکتے ہیں نا. میں تو مشتاق صاحب کی جو بات تھی میں اس کے اوپر تو جب تک میں خود نہ پڑھوں میڈم آ گئی پوائنٹ آپ کروں. جی آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز پلیز. سر یہ جو انٹرسٹ ہے ان کا, لیکن میں بار بار ان کو کہہ رہا ہوں کہ پھر لینے کے دینے پڑ گئے, پھر آپ نے مجھے گلا نہیں کرنا. سر پلیز آپ اپنے جواب دیں سر. جی بس اب جو یہ وہ طریقہ ہے بات کرنے کا جس طریقے سے آپ نے اس ملک کو چلایا ہے کہ اس ملک کا پلیز آپ جواب دیں پلیز. منسٹر صاحب دل بڑا کریں, جواب دیں پلیز. سرکاری اسپتال کو چھوڑ کے علاج کرانے باہر جاتے تھے. منسٹر صاحب جواب دیں. سرکاری ایئر لائن میں جاتے تھے, خرچہ سارا گورنمنٹ پیڈ, سارا خاندان. تھینک یو سر. میٹر ریفر ٹو اسٹینڈنگ کمیٹی سر. میٹر کمیٹی کو بھیج دیا سر, کمیٹی کو بھیج دیا جی. تشریف رکھیں جی. جی کمیٹی کو چلا گیا جی, کمیٹی کو بھیج دیا جی. تھینک یو جی. کمیٹی کو چلا گیا جی. حیدری صاحب اب آپ تشریف رکھیں جی. وہ کمیٹی میں چلی گئی ہے جی. بس ٹھیک ہے سر. جی جی میں نے بہت مختصر سا سوال پوچھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے 31 ممالک کے 31 دورے 47 دن کے کیے ہیں, 20.5 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں. اس کے سفارتی اور معاشی فوائد بتائیں, نمبر 1. دوسرا ہے کہ سعودی عرب 44 افراد لے جانا, مدینہ کی ریاست اور سادگی کے دعوے دار, اس کی کیا تک بنتی ہے کہ 44 افراد کو سعودی عرب دورے پہ لے جانا؟ جی منسٹر صاحب. منسٹر صاحب جی. ہم بھی ایک حیدری صاحب اب آپ ان کو بولنے دیں برائے مہربانی. تھینک یو سر. جی حیدری صاحب کا تو غصہ بنتا ہے کیونکہ صاحب تھینک یو. حیدری صاحب کا تو غصہ بنتا ہے کیونکہ ان کی جماعت کے کچھ لیڈران کے مفت کے دورے بند ہو گئے ہیں سعودی عرب کے ہماری حکومت میں. جی وزیر صاحب جواب دیں جی پلیز. جواب دیں وزیر صاحب پلیز. دیکھیں وزیر اعظم صاحب اگر کسی بھی ملک کے دورے پہ گئے ہیں تو سرکاری کام سے گئے ہیں. آپ نے پوچھا اس کا ایفیکٹ کیا آیا اور سعودی عرب کتنے لوگ لے کے گئے, تو کچھ تو سیکیورٹی پروٹوکول کے لوگ ہیں, کچھ کیبنٹ منسٹرز اور کچھ کنسرن سٹاف چلا جاتا ہے. اگر آپ کو میں وہ تقابلی جائزہ دے دوں تو کیا پھر میرے سے یہ گارنٹی کرتے ہیں ایسے واک آؤٹ کر کے نہیں جائیں گے کہ میاں نواز شریف اور گیلانی صاحب اور زرداری صاحب ملکوں کے دورے کرتے تھے. مشتاق صاحب آپ تو چھوڑے نا, آپ تو دیکھیں آپ تو ہمارے ساتھ تھے نا پچھلے مشتاق صاحب, آپ ہمارے ساتھ صوبائی حکومت میں تھے اور آپ ہمارے ساتھ مل کے میاں صاحب کے دوروں پہ تنقید کرتے تھے کہ میاں نواز شریف ذاتی دوروں پہ لندن جاتے ہیں. کہ اوسطاً ایک وزٹ پہ 22 افراد گئے ہیں, تو ان دوروں کا کوئی تجزیہ ہوا ہے کہ اس سے ملک کو کتنا معاشی اور سفارتی فائدہ ہوا؟ وزیر اعظم صاحب کے 31 ممالک کے 31 دوروں کے 47 دن کے دورہ جات کے کون سے سفارتی اور معاشی فوائد ہوئے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب کے تقریباً 8 دورے ہوئے ہیں, 44 افراد زیادہ سے زیادہ ایک دورے میں گئے ہیں. اتنے زیادہ افراد کو سعودی عرب ایک دورے میں لے جانا کون سی حکومتی یا سرکاری ضرورت ہے کہ اس کو دورے پہ رکھا گیا ہے؟ آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز پلیز.
जी बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। हमेशा इमरान खान साहब ये बात हमें करते हैं कि जब आप किसी चीज़ पे क्वेश्चन होते हैं, क्रिटिसाइज़ होते हैं, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस बताने का भी मौका मिलता है। सबसे पहले तो मैं ये बात की वजाहत करता चलूँ कि मैं कौमी असम्बली के फ्लोर पे तो बारहा, लेकिन शायद इधर भी, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस सवाल के तनाज़ुर में, चूँकि उससे डायरेक्ट लिंक्ड है, कल या परसों जब भी दोबारा सेशन हो, मुझे आप ज़रूर एक 5-10 मिनट दीजिएगा। इस पे मैं ये सवाल का भी मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन एक और बात करते हुए फिर आगे जाता हूँ कि तकाबली जायज़ा मैं कौमी असम्बली में कई बार दे चुका हूँ और यहाँ भी शायद तकाबली जायज़ा मियाँ साहब के, खान साहब के और मोहतरम जरदारी साहब के, उनके विज़िट्स, उनके दिन कि जब मोहतरम जरदारी साहब एज ए प्रेसिडेंट तशरीफ़ ले गए और जब मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए और जब मोहतरम इमरान खान साहब तशरीफ़ ले गए, तो उनके विज़िट्स कितने थे, विज़िट्स में लोग कितने थे और उस पर ख़र्चा कितना आया। मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताऊंगा और यकीन करें जब आप सुनेंगे तो आपका दिल चाहेगा, प्लीज तो आपका मेहरामन तंगी साहब प्लीज लीडरान से ज़रूर पूछें जी कि वो काम जो इमरान खान साहब 10 रुपए में करते हैं वो आप 120 रुपए में क्यों करते हैं। ये जरूर मैं आपके सामने ये सारे फिगर्स रखूंगा, लेकिन कि इस वक्त सवाल उस हवाले जी अभी आप सवाल का जवाब दें, बाद में आप मिनिस्टर किसी दिन भी उठ के स्टेटमेंट दे देंगे। सामने रखूंगा और क्या मैं ये तवक्को रखूं कि इनमें ताब होगी वो फिगर सुनने की। जी जी बिल्कुल जी, आप हाउस में जब भी चाहे मिनिस्टर में बोल लें जी, क्योंकि उनके बहुत से लीडरान ऐसे भी हैं जो अपने जाती विजिट्स में गए सरकार के खर्चे पे दुबई और लंदन। वो फिगर इसी का जवाब दें प्लीज। इसके जवाब में ये कहना चाहता हूं कि सऊदी अरेबिया अगर जनाब वज़ीर आज़म साहब गए हैं या किसी भी मुल्क में गए हैं, गैर ज़रूरी तौर पे लोगों को साथ लेके नहीं गए। अगर सऊदी अरेबिया वो गए हैं तो जो कंसर्न लोग हैं वही उनके साथ गए हैं। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का रिजल्ट क्या है और नतीजा क्या है, तो 40 साल बाद पाकिस्तान ने वो नज़ारा देखा कि कभी हम किताबों में पढ़ते थे, क्योंकि मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग तो उस जनरेशन से ताल्लुक ही नहीं रखते। भुट्टो साहब के दौर में एक बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी मूव हुई जब ओवरसीज से हमारे, वो फरमाते हैं, बड़ा छोटा सवाल है सर, ये जो अभी आपका OIC का कॉन्फ्रेंस हुआ है, जो स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुआ इमरजेंसी, जो अफगानिस्तान के हवाले से है, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है आपकी कि पूरी दुनिया के लीडरान आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं और अफगानिस्तान इशू पे सब ने सर जोड़ के बैठे हैं। और फिर इमरान खान साहब ने उस सेशन में जो सिर्फ अफगानिस्तान के लिए कॉल हुआ था, जो सिर्फ अफगानिस्तान स्पेसिफिक था, वहां इमरान खान साहब ने फिर खड़े होके जो फलस्तीन की बात की, वहां पे जो कश्मीर की बात की, और वहां पे जो उन्होंने फिर खड़े होके इस्लामोफोबिया और हुर्मत रसूल। ठीक है सर, वो कहते हैं मेरी सवाल का जवाब। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है। पूछा मुश्ताक साहब ने कि आपके फॉरेन पॉलिसी विजिट्स, आपके फॉरेन विजिट्स और टूर का फायदा क्या हुआ, तो ये आपका फायदा हुआ कि आज दुनिया पाकिस्तान पे एतमाद कर रही है, आज पाकिस्तान बहाल हो रहा है, आज पाकिस्तान का कहते हैं जी अगर जवाब सर दे स्पेसिफिक जवाब। और हमसे तो वो लोग आज सवाल कर रहे हैं जिनके दौर में फॉरेन मिनिस्टर तक नहीं था। हम जैसे ही आए हैं पहले दिन से शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे आप भी शॉर्ट दो रहे हैं, आदमी को फॉरेन मिनिस्टर बनाया। सुन ले वो क्या चाहते हैं। मियां साहब के दौर में फॉरेन मिनिस्टर तक नहीं था, फुल टाइम फॉरेन सर जरा सुन ले सर। जी 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 सुन ले। मोहतरम वजीर साहब समझे नहीं है